तो पिलामाने आज आम ओडिशा मोर देश प्रश्न उत्तर करिबा पिलाने भाषा मोर चतुर्थ श्रेणी पंचम पाठ ओडिशा मोर देश। तो पिलाने एटा आश्चर्य ना ओडिशा मोर देश केबे हेई पारे कि तो लिखाइ ओडिशा मोर देश। तो तार प्रश्न उत्तर काढ देख आस न शब्द जानिबा तो देछि न शब्द विभिन्न प्रकार तो आस कथा हेबा हेडिंग देछि। एक नंबर क्वेश्चन देखो तो एक नंबर क्वेश्चन लिखाइ आम राज्यर नाम काहेकि ओडिशा रखागला। तो आर उत्तर लिखिबो एक नंबर पूर्व काल एही अंचल ओड बा ओडो जातिर लोक माने बास करुथिबार आम राज्यर नाम ओडिशा रखागला। तो एक नंबर उत्तर एमिति लिखिबो। दुई नंबर क्वेश्चन देखो कोन दिएछि एबे। तो दुई नंबर क्वेश्चन दिएछि पिला माने काहार पहाड़ माला पाचेरी परी दिशे। तो आर उत्तर लिखिबो गड़ जातर सौज पहाड़ माला गुडिकर प्राचेरी बा प्राचेरी परी देखा जाए। तो एमिति दुई नंबर उत्तर लिखिबो। तो पिला माने तीन नंबर क्वेश्चन देखो कोन दिएछि चिलिका ह्रद केउठार अछि। तो आर उत्तर लिखिबो। तो उत्तर लिखिबो चिलिका ह्रद आम ओडिशा राज्यर पुरी खोर्धा और गंजाम जिले रे समीवर्ती अंचल रे अवस्थित। तीन नंबर उत्तर एमिति लिखिबो। चार नंबर देखो क्वेश्चन एबे कोन दिएछि चार नंबर क्वेश्चन दिएछि ओडिशा रे बड़ नदीर नाम कोन। तो पिला ने जानथि ओडिशा रे बड़ नदीर नाम उत्तर लिखिबो महानदी रे लिखिबो। ओडिशा रो सबुठार बड़ नदीर नाम हेउछि महानदी। तो चार नंबर उत्तर एमिति लिखिबो। पांच नंबर क्वेश्चन देखो एबे पांच नंबर क्वेश्चन दिएछि आम राज्य रे कोन देखि अन्य माने झुरी मरंती। तो आर उत्तर लिखिबो आम राज्य रे अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य समृद्ध सिरी एवं गौरवमय कीर्ति देखि अन्य माने झुरी मरंती। तो एमिति पांच नंबर उत्तर लिखिबो। 6 नंबर देखो एबे 6 नंबर क्वेश्चन दिएछि आम राज्य रे केउ कथाटी फेरै आनिबा बोली कुहाଯାଇଛି। तो उत्तर लिखिबो आम राज्य रे अतीतर सेही हजि जाइथिबा गौरव संस्कृति एवं पुरातन कीर्ति को पुणी थरे फेराई आनिबा पई एठारे कुहाଯାଇतो। 6 नंबर उत्तर एमिति लिखिबो। नेक्स्ट देखो कोन दिएछि हेडिंग। तो पिले माने देखो नेक्स्ट कोन दिएछि आस उत्तर लिखिबा। देखो एक नंबर कोन लिखाइछि आम राज्य रे विभिन्न तीर्थ क्षेत्र संपर्क रे जानिबा ओ एहार अवस्थित लिखिबा। तो पिले माने देखो ए गुड 5 नंबर जाय दिएछि कोन दिएछि देखो एक नंबर जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर कोणार्क मंदिर सम्बलेश्वर मंदिर हरिशंकर मंदिर। तो पिला देखो श्री जगन्नाथ मंदिर केउठार अवस्थित पुरी ठार अवस्थित। तो उत्तर लिखिबो पुरी। देखो मु लिखि देउछि केमिति लिखिबो तमे उत्तर आरो श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर कोणार्क मंदिर कोणार्क बा पुरी सम्बलेश्वर मंदिर संबलपुर हरिशंकर मंदिर बलांगीर। तो एमिति से देश रे गोटे उत्तर लिखिबो। एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिएछि कोन देखिबा 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन कोन दिएछि देखो निर्मरे शून्य स्थान थाई केतोटी वाक्य लिखा जायछि। एहार पार्श्व रे थिबा कोठरी मध्यरु उपयुक्त पद बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर। क नंबर कोन लिखाइछि देखो एही देश रे देश मोर एही देश रे बास। तो पिलाने एखाने गोटे बाक्स कराइछि से बाक्स रे कोन लिखाइछि टळमळ तियण सुखी शरीर जन्म मनोहर लिखाइछि से बाक्स। तो क नंबर रो सेति भितर उत्तर काढी लिखिबो। देखो मु कहि दउछु उत्तर। तो पिलाने क नंबर एही देश रे देश मोर एही देश रो नाम लिखाइछि ना से देश रो कोन लिखिबो जन्म लिख। तो से बाक्स रे कोन लिखे जन्म लिखाइछि तमे जन्म लिखि पारिबो जन्म लिखि पार। ख नंबर क्वेश्चन कोन लिखाइछि मनर बळे करि पारे मु दुनिया डैश दिएछि से डैश रे कोन लिखिबो टळमळ लिखिबो। ग नंबर कोन लिखाइछि ओडिया घर भात डैश ओडिया पिला पाटी। तो से डैश रे कोन लिखिबो तियण लिखिबो। घ नंबर कोन लिखाइछि केड़े मधुर की डैश आमरी देश कथा। तो से डैश लिखिबो मनोहर लिखिबो। ओ नंबर क्वेश्चन कोन लिखाइछि जे आमे आमे आनिबो फेरै तार डैश दिन। तो सेतिरे कोन लिखिबो उत्तर लिखिबो सुख शरीर। तो एमिति कोड ओ जाय लिखिबो। एबे चलो देखबे ने से बाक्सुरा काडी रे गोटे काडी तमे लिखिबो। एबे चलो देखबे नेक्स्ट पेज कोन दिएछि। तो पेज नंबर 34 काड 3 नंबर क्वेश्चन कोन लिखाइछि देखो निर्मरे केतोटी प्रतिशब्द दिया जायछि खाली थिबा पार्श्व कोठरी रे उपयुक्त प्रतिशब्दटी बाछि पूर्ण करो। तो एटा गोटे बाक्स दिएछि बाक्स रे कोन लिखाइछि गछ सुंदर उपवन सभा घर विराज लिखाइछि। तापर से बाक्स रे लिखिबो बास लिखाइछि। तो बास रे कोन लिखिबो देखो कहि दउ चार उत्तर। याने फास्ट बास देछि बास रे लिखिबो घर लिखिबो मनोहर देछि मनोहर सुंदर लिखिबो बगीचार उपवन लिखिबो। एकान तीन हेले बे सेकंड लेखो कोन देछि एकान भी बाक्स दे सिरी लिखाइछि राज लिखाइछि तोर लिखाइछि। तो आर उत्तर लिखिबो सिरी रो लिखिबो सभा राज रे लिखो विराज तोर रो लिखिबो गछ। तो एमिति उत्तर
ସେ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ହେଡ଼ିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ବୁଝ ଓ ଲେଖ। ତ ଦିଆଯାଇଛି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିଛି, ପଠ୍ୟାଂଶରୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ଯଥା ପାହାଡ଼ମାଳା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ତରୁ ଭାତ ପାଣି ଗଛ ଶୁକ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ। ତ ଦେଖ ତରୁର ଲେଖିବ କ'ଣ, ଲତା ଲେଖିବ। ଭାତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ତରକାରୀ ବା କିମ୍ବା ଡାଲି ଲେଖିବ। ପାଣିର ପବନ ଲେଖିବ। ଗଛର ପତ୍ର ଲେଖିବ। ସୁଖର ଦୁଃଖ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତିରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିହାର କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ଆସାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ଏ ଯାକ ଲେଖାଇନି। ତ ଚାଲ ଲେଖିବା କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବିହାରର ଆଉ କେରଳର। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବିହାର ବିହାରୀ ଲେଖିବ, କେରଳର କେରଳୀ ବା କିମ୍ବା ମାଲାୟାଲ ବି ଲେଖିବ, ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ ଲେଖିବ, ଆସାମର ଆସାମୀ ଲେଖିବ। ଭାଷା ପିଲା ନେଇଯାଉ ହେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିମ୍ବା ମରାଠୀ ଲେଖିବ, ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ତାର ସେ ଡେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 35 କାଢ଼। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଜନ୍ମ ଜଗତନାଥ ଜନ୍ମଭୂମି ଲେଖିଛି। ତ ଚାଲ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଜନ୍ମର ଲେଖିବ ଜନ୍ମ, ଜଗତନାଥ ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଲେଖିବ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଏବେ ଏକାନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଣାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ପତ୍ର ଲେଖିଛି, କିରୀତି ଲେଖିଛି। ତ କୋଣାର୍କର ଲେଖିବ କୋଣାର୍କ, ତ ଲେଖିବ କୋଣାର୍କ, ତାପରେ ପତ୍ରର ଲେଖିବ ପତ୍ର, କିରୀତିରେ ଲେଖିବ କୀର୍ତ୍ତି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଡ୍ୟାସ୍ରେ। 4 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଣି ପାଣି ପବନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଜଗତନାଥ ଦେଇଛି। ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ କହିଦେଉଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଟାଣିକିରି। ତ ପିଲାମାନେ ପାଣି ପବନର ଲେଖିବ ଶରୀର ଗଢ଼ା ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗାରଟା ଆଣିଦେବ। ଗାରଟା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ପାଣି ପବନର ଲେଖିବ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ପାହାଡ଼ ମାଳାରେ ଲେଖିବ ଗଡ଼ଜାତ, ତାପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲେଖିବ ଜଗତନାଥ, ତାପରେ ଭାତ ତିଅଣ ଲେଖିବ ପାଟି, ଚାଟଶାଳୀରେ ଲେଖିବ ପାଠପଢ଼ା ଲେଖିବ। ତ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିକିରି ତମେ ଗାରଟା ଆଣିବ। ଏବେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମନର 5ଟି ପଦ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସମାଧାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଯେପରି ଝରଝର ସରସର ତ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏମିତି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା ଚାଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଜଳ ଲେଖିବ ବା ଛଳ ମଳମଳ ଲେଖିବ ଗୋଟେ। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଖର ସରସର ଗରଗର ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ଚମ ବା ଟମ ଝମଝମ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଟଳ ଢଳ ଜଳ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ଥର ପର ହର। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖ। ତ ଆସୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲେଖାଯାଇଛି। କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ଏହି ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏହି ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ବା ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ କେଉଁଠି। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପାଠପଢ଼ା ଚାଟଶାଳୀ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିରୀତିମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କିରୀତିମାଳା କହିଲେ ଗୌରବର ଗାଥା, ସୁନାମ ଯଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିରେ ସମୂହକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସୌଜ ପାହାଡ଼ମାଳା ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରକୃତିର ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। ତ ଏମିତି ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପେଜ୍ ନମ୍ବର କାଢ଼ 36। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସବୁ
ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ମହାନଦୀ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ ଦେଖ ଟାଣିରେ କହିଦଉଛି ବା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମହାନଦୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାରଟେ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମହାନଦୀ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ। ସେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ରହୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରିରେ ବୌଦ୍ଧ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଟାଣୁଛି ନା ସେଇଠି ବୌଦ୍ଧ ଯିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ କେଉଁଠୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇ ତାପରେ କଟକ ଯିବ। କଟକ ଦେଇକିରି ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇକିରି କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାହାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଗଲା ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇକି ଗଲା। ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେଇଁଲେ ପିଲାମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ବୌଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧରୁ ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ, କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଠାରୁ ବାହାରିରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଇ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ତିନିଟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗାର ପଡ଼ିଛି ଚିଲିକା ଲେଖି ତ ସେଥିରେ ଅଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ଅଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଅଛି। ଦେଖ ପୁରୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡଟ୍ ଦେଇଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ତ ସେଇଟା ଅଛି ପୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ପୁରୀ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ଗଲାବେଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡେଇଁ ସାରିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଠି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ସେମିତି ତମେ ଦର୍ଶାଇ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ଗଲାବେଳୁ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼େ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ତ ସେ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଏମିତି ତମେ କରିକି ଦର୍ଶାଇବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଓମାଳି, ମହାନଦୀ, ସାବେରୀ, ଲୁଣା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସବୁ ପାହାଡ଼ ନଦୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏତିକି ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ସାବେରୀ, ଲୁଣି, ବୈତରଣୀ, ତେଲ ଆଉ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ବାହୁଦା, ତାପରେ ବଂଶଧାରା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ନଦୀର ନାମ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ। ତ ପାହାଡ଼ରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଓମାଳି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମେଘସନ୍ନ, ତାପରେ ରାମଗିରି, ଶୈଳୀ, ଖଣ୍ଡଧାର। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଚାଲ ଲେଖିବା ହ୍ରଦରେ ଲେଖିବା। ତ ହ୍ରଦ ହେଲେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବ ଅଂଶୁପା, ଚିଲିକା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପର୍ବତର ନାମ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର କାଢ଼ 36। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଠିତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ଗଛ ପତ୍ର। ତ ଚାଲ ଲେଖିବା 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଧନ ଦୌଲତ, ତାପରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତାପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ତାପରେ ବାଟଘାଟ ବା ଘରଦ୍ୱାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ 5ଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କାମ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ବାମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଡାହାଣ କୋଠରୀରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପୁରା କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏখানে ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ତାପରେ ଝରଣା ଟାଇପର ଅଛି। ତ ଏখানে ବି ଝରଣା ଅଧା କରି ତମେ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦେଶର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ତମେ ଜଣାଇ ପାରିବ ମୋତେ ଏବେ।